पर धार जिसमें अमृत ज्ञान है, मानक भगत वैरागो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद, बंदों कर अनुराग। एक अंकार सतगुरु, ते प्रसाद सच होए। श्री वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। श्री वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। मात नानकी अत दुख पायो, अश्र बेग को बहुत बहायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पतत पावन सतगुरु गरीब नवाज, गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभायमान हो रही गुरु की संगत। आप संतां ने सतगुरां दी इलाही बाणी दे कीर्तन सरवण कीते। इस वेले गुरु तेग बहादुर पातशाह दे जीवन की कथा आपां सरवण करदे हां। पिछले दीवान दे विच सरवण कीता है, गुरु तेग बहादुर पातशाह दे उपर धीरमल ने गोली चलवाई है। गोली सतगुरां दे मत्थे नूं छूह के अगे लंघ गई है, मत्थे विच थोड़ा जिहा जख्म होया। धीरमल दे जिहड़े बंदे सन, संद सन, गुरु तेग बहादुर दे घरों समान चुक के कपड़ा, बर्तन अते जिहड़े पैसे माया सन चुक के लै गए। गुरु तेग बहादुर महाराज साहब जी एक रास बिरती है, कोई फर्क नहीं है, समान चले गया जां किसी ने गोली चलाई है, उस तरह सिमरन विच लीन हन। ते उन्हां दे विच जिहड़े गुण ने वो आपां कल सरवण कीते सन भी महाराज खुशी ते गमी विच इक्को जिहा रहिंदे ने। उन्हां दे वर्गा कोई दूजा धीरजवान नहीं, कोई हौसले वाला नहीं है। जिन्हां ने शरीर दीआं इंद्रियां नूं जित्या होया ऐसे सतगुरु ने। अज जिवें प्रसंग दी इत्थों रबता हो रही है, आओ मन बिरतियां टकाइए, सरवण करिए, मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मात नानकी अत दुख पायो। कहन लगे सतगुरु ते निर्वैर ने। कोई समान चुक के लै गया, किसी ने हमला कर दिता, कोई फर्क नहीं। पर सतगुरां दे माता नानकी जी उन्हां मन विच बड़े दुखी होए। एक तो असी किसी नूं कुछ कहिंदे नहीं, फिर भी साडे घर विच आके गोली चलाई है, जख्मी कीता और इस दे नाल नाल साडा समान चुक के लै गया घर दे विचों। ये गल नूं सोच सोच के माता जी बड़े दुखी हुंदे हन। अश्र बेग को बहुत बहायो। माता जी दे नेत्रां दे विचों हंझू अथरू जिहड़े वगदे पए, दुख मन्निया मन दे विच भी साडे घर विच आके धीरमल ने, जो कि माता नानकी जियां दा पोतरा ही लगदा है, रिश्तेदारी विच भी साडा पोतरा ही है, ते साडे घर विच आके गोली चलाई है और साडे घर दे समान नूं चुक के लै गया। इस गल नूं याद करके माता जियां दा मन भर गया है। हे सुत क्यों तुम चेतत नाही। उस वेले माता नानकी जी गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं कहन लगे, कहंदे पुत्र तुसीं क्यों नहीं इन्हां गल्लां नूं चेते करदे। साडा सरीका साडे ते वधीकी करदा पिया। कई तरह के उपद्रव उन्होंने पहला भी किए ते हुण भी कीते, तुसी इस गल नूं चेते क्यों नहीं रखते हो। रहो बैठ आलस के माही, ते तुसी घरे ही बैठे रहिंदे हो।
ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੋ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਬ ਸ਼ਰੀਕ ਸਭ ਵਿਦ ਵਿਵਹਾਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ, ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਰਤ ਸਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹਮਾਰਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਬ ਹਜ਼ਾਰਨ ਕੋ ਨਿਤ ਲੇਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਚਤ ਆਪ ਨਾ ਦੂਸਰ ਦੇਤੇ, ਤੇ ਆਪ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ 5 ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ, ਬਦਮਾਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਾਂ ਕਪਟ ਕੇ ਅਨ ਕੇ ਉਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਪਟ ਕਰਨਾ, ਛਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਛਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਕਿਉਂ ਹਰੈ ਅਪਰ ਤੇ ਮਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਖੋਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਤਸਵ ਵਿਆਹ ਆਦ ਜੋ ਕਰਹਿ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੈਂ ਹਮਕੋ ਲਘੂ ਉਚਰਹੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਮਨਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਆਮ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲਖੈ ਨਲਾਇਕ ਬੁੱਧ ਬਹੀਨ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਲਾਇਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਲਾਇਕ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਤਉ ਸ਼ਿਮਾ ਤੁਵ ਕੀਨਾ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਤਿੰਨ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀਨਸ ਇਹੀ, ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਿੱਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗੋਲੀ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਛੂਹ ਕੇ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚੀਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾ ਕੁਕਰਮ ਮੰਦ ਮਤ ਜਿਹੀ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਮੰਦੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਤੁਮ ਕਰੋ ਨ ਕੋਈ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਵਧੀਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਸਭ ਨਿਰਵਾਹਨ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਵਾਹਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜੇ ਹੱਥ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਵ ਇਹ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਠੱਗ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਦਰਬ ਹੇਤ ਬੜ ਪਾਪ ਕਮਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 500 ਮੋਹਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੜਾਈ ਹੈ,
सिर्फ इन्हों उस दिन की मोहर 500 दिसदी पई है। वो 500 मोहर खोण वास्ते ये कुछ भी कर सकते, कोई भी पाप हो सकता है। तो मेरी गत कहो क्या होती। ते जे पुत्र की गोली वज जाती तुहानू, जे तुसी मेरे इको एक अलौते पुत्र हो, जे तुसी शरीर छड्ड जांदे ते मैं की करदी, मेरा की हाल हुंदा, मेरा की बनदा तुहाडे मगरों कदे सोचिया। साडे शरीके ने साडे ते गोली चला दी है, तुसी शरीर छड्ड जांदे ते मेरा की हुंदा। माता जी इस तरह कहते हैं, एक पुत्रा मैं दीन उदोती। अते इस तरह एक मेरे कोल पुत्र है ते मेरे वर्गा कोई दीन कोई गरीब नहीं है। अवला पौत्र नहीं मम होवा। दूजी गल यह है भी हले पुत्र का परिवार भी नहीं वधिया, भावें कि गुरु तेग बहादुर महाराज जियां का विआह गुरु हरगोबिंद पातशाह दे हुंदियां महाराज आप करके गए सन अपने पुत्र का विआह, पर विआह होने तो मगरों 26 साल महाराज बंदगी करते बाबा बकाला साहब की धरती ते घर में औलाद कोई नहीं। ते माता जी वो बचन करते पे हाले तो मेरे परिवार ने अगे वधिया भी नहीं है, परिवार ने अगे वधना भी नहीं किया है, घर में पोतरा नहीं कोई पोतरी नहीं, केवल मैनू ते तुहाडा आसरा सी, पर जे गोली अज तुहानू वज जांदी ते मेरा की बनदा। ये गल्लां आखियां हन। निस्बा सुर तेरो मुख जोवा। मैं ते दिने रात तेरा मुख वेखदी रहिंदी हां। श्री नानक जी रक्षा कीनस। गुरु नानक साहब ने कृपा की है, जो तुहाडी रखिया की है, गोली तो तुहानू बचाया है। अति तुफंग निफल कर दीनस। मारन वालियां ने ते कसर कोई नहीं छड्डी, मारन वालियां ने ते गोली मारी है। ये ते गुरु नानक साहब ने सानू बचा लिया है, नहीं तो इन्हां ने सानू मार देना सी। बरजनहार इन्हें न कोई। इन्हां नू रोकण वाला कोई नहीं कि इसे तरह ही करते रहणगे, इवें ही घरां विच आके गोलियां चलाउंदे रहणगे, इवें ही दुख दिंदे रहणगे, इन्हां नू अज कोई रोकण वाला नहीं है। धन भुजबल ते गर्वत जोई। क्योंकि एक ते इन्हां कोल अपनी माया दा हंकार है, ते दूजा इन्हां नू अपने शरीर दे बल दा हंकार है भी साडे मगर इन्ने बंदे ने, साडे कोल इन्ने बदमाश ने, साडे कोल इन्ने गोली चलाउण वाले ने। एक ते इन्हां नू अपने हथियारां दा ते शरीर दे बल दा बड़ा मान है, ते दूजा इन्हां दे कोल माया दा हंकार है भी जो असीं चाहिए कर सकदे हां। ते की पुत्र जी इहो जिहा कोई नहीं जो इन्हां नू अगों मूँह तोड़वां जवाब देवे। माता नानकी जी अपने पुत्र दे कोल बैठ के गुरु तेग बहादुर जियां दे कोल बैठ के बचन करते हैं। इत्यादि कर कर बिरला। इत्यादि कई बचन माता ने कह के लोचन ते शोरत बहुआ। ते अपने नेत्रा तो माता जियां दे जल वगया, हंझू जेड़े हन उस वेले अखां तो निकले हन। श्री गुर कहो मात धीर धीर। गुरु तेग बहादुर पातशाह हुण बोले, कहन लगे माता जी धीरज रखो, हौसला रखो, तुसी ते हुणे ही अपना मन ढालिया, इस तरह गल नहीं बनेगी, हौसला रखो। अते फिर आखन लगे हन देख अनुचित नहीं कर पीर। ये जो गल माड़ी हुई है ना, इनू वेख के पीड़ा ना मनो, दुख ना मनो भी ये की होया, इनू अपने मन विच ना लियाना करो। जबरी करत गर्भ धर जोए। जेड़ा बंदा हंकार दे विच जबरदस्ती करदा है, बचन नोट करन वाला है, जिंदगी विच चेते रखन वाला। गुरु तेग बहादुर पातशाह कहन लगे जेड़ा बंदा दुनिया दे विच अपने बल दा गलत इस्तेमाल करदा है, अपने जोर दे नाल दूजे दे उपर जबरदस्ती करदा है, ओदा हाल की हुंदा है, वो दसदे हन। तिन पर हर प्रभ क्रोधित होए। ओदे उपर परमात्मा क्रोधित हो जाता, परमात्मा गुस्से हो जाता है भी इस बंदे ने अपने बल नूं गलत वरतिया है, मेरी कायनात नूं, मेरी बनाई सृष्टि नूं इसने दुखी किया। ते जे आपां इतिहास पढ़ीए ते उस वेले कंस वर्गियां नूं बल सी ना, राजे सी, ते कंस ने हुक्म दिता सी भी नव जम्मिया बच्चा कोई बचना नहीं चाहिए, मार दिओ सारिआं नूं, क्योंकि इन्हां विच एक वो भी जन्मिया है जिन्हें मैनूं मारना। ते पता नहीं किन्ने बच्चे कंस ने कतल करवा दिते सी, ते उहदा फल की मिलिया भी कंस नूं मौत प्राप्त हुई। भगवान कृष्ण जी ते आए ते कंस नूं मौत मिली है। विद्वाना ने लिखा है खालक खलक की जान कै खलक दुखावै नाहे, खलक दुखै नंद लाल जी, खालक को पैता है। नंद लाल जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां दे बड़े प्यारे गुरसिख सन, उन्होंने बचन कमाई वाला लिखा, कह लगा अपने बल का इस्तेमाल करके कदे रब की बनाई सृष्टि नूं दुखी नहीं करना चाहिए, ते जे दुखी करेगा रब तेरे ते गुस्से हो जाएगा।
ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਣਾਏ ਨੂੰ ਢਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤਨ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਐਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਢੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਐਸ਼ਵਰਜ ਹਰ ਹਿਸ਼ਨ ਮਾਹੀ। ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਐਸ਼ਵਰਜ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਛਿਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 10 ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ, ਏਕ ਬਸਤ ਕਾਰਨ ਵਿਖੋਟ ਗਵਾਵੈ, ਏਕ ਭੀ ਨਾ ਦੇ 10 ਭੀ ਹਿਰ ਲੈ, ਤੋ ਬੂੜਾ ਕਉ ਕਹਾਂ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਚਨ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਫਿਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖੋਹ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੇ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੈ ਵੱਡ ਪਾਹੀ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਦੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੇ ਸਿਰ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਿਆਉ ਨਾ ਕੇਹੀ ਠਾਹੇ, ਮਾਨਕ ਸਭ ਅਮੋਲ ਵੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰੇਗਾ, ਰੱਬ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਿਆਉ ਨਾ ਕੇਹੀ ਠਾਹੇ, ਹਿਆਉ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨ ਦਾ, ਹਿਰਦੇ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਹੇ ਤੋੜਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਠੋਕਰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰ। ਮਾਨਕ ਸਭ ਅਮੁੱਲ ਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਮਾਨਕ ਬੜੇ ਨਿਰਮੋਲਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਤਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਕਰਮ ਸੁਖ ਦੁਖ ਦਾਤਾਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਖ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਨਹੁ ਅਲੰਬ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮਾਨੋ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਤੀ ਸਭ ਜਾਨ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਸਰਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਆ, ਆਪੇ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵੇਖੇਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੋ ਤਰਾਸ ਨਾ ਕਿਨਹੁ ਹੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਧ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਜੋ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਦਿਖਾਏ ਉਹ ਤਤਕਾਲ ਤੁਮ ਮਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਨਾਥ ਕੇ ਆਸ ਭਰੋਸਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਵੀ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਥ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਪੁਰਖ ਧਾਰੇ ਸੰਤੋਸ਼ਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਾਹੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਤੇ ਸਰ ਪਰ ਪੌਸੀ ਰਾਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਰਾਤ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਤ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਚੜੇਗਾ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਫਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਲਾ ਕੰਤ ਦੇਤ ਅਨ ਨਾਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲਾ ਕੰਤ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਦੁੱਖ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੋਗਤਾ ਕੀਨਨ ਜੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਯੋਗਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਜਨਨੀ ਨਾ ਚਿੰਤ ਕਰ ਕੋਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਚਲੇਗੀ? ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ? ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ? ਅਤੇ ਦੇਵ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਕਾਲਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਲਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਰੇ ਆਪਦਾ ਤਿਨ ਵਿਸਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਆਪਦਾ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਭਾਰਾ ਦੁੱਖ ਪੈਣਾ, ਭਾਰਾ ਸੰਕਟ ਪਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਧੀਨ ਸਭ ਤੇਰੇ ਆਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਲਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਬਰੀੜਾ ਸਹਿਤ ਤਰਾਸ ਕੋ ਪਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਰੀੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦਾ। ਲੱਜਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਅਪਰਾਧ ਆਏ ਜੋ ਪਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਹਿਤ ਪਾਪ ਕਰਤ ਨਹਿ ਡਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਪਰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੂੜ ਲੋਭ ਤੇ ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁੱਧ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਆਪ ਕੋਇਆ ਪੜਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਦੁਰਾਤਮਾ ਸਾਸਨ ਪਾਹੀ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਾਪੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਨਕਾਏ ਰਤੜਿਆ ਵਾਟ ਦੁਹੇਲੀ ਰਾਮ, ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਿਆ ਤੇਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬਚਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਪ ਆਤਮਾਵਾਂ ਪਾਪ ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਰ ਜੋ ਤੋਹੇ ਮਨੋਰਥ ਮਾਤਾ। ਹੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਖਿਆਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੋਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਹਨ। ਧੀਰ ਮਲ ਸੰਮਤ ਜੋ ਮਸੰਦ, ਧੀਰ ਮਲ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਸਲਾਹੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਅਜੋਗ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਨ। ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੋਗ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧੀਰ ਮਲ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਲੋਭ ਲੱਗੇ ਕੀਨਸ ਤਿਨ ਐਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਲੋਭ ਦੇ ਨੇ, ਲੋਭ ਲੱਗਾ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਲੋਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਅਤ ਨੀਜਰ ਬਾਜੈ ਕਾਇਆ ਡੂਬੈ ਕੇਸਵਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਝਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਪ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤਸ਼ ਬੜਸ ਕਉ ਗ੍ਰਸੈ ਜੈਸੇ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਸ਼ ਨਾਮ ਮੱਛੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੱਛੀ ਆਈ ਹੈ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਗਡੋਇਆ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਮੁਸ਼ਿਆਰਾ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੱਛੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਸ ਖਾਵਾਂ। ਭੱਜੀ ਆਈ ਹੈ ਟੁਕੜਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸ ਦਾ, ਪਰ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਲੋਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਸੇ ਕੁੰਡੀ ਨੇ, ਇਸੇ ਲੋਭ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਕਿ ਉਹ ਮੱਛੀ ਦੌੜ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਖਾਣ ਤੇ ਆਪ ਮਾਸ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਆਪ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਧਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਮਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਧਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਧਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਐਸੇ ਦੁੱਖ ਮਿਲਨੇ ਹਨ। ਹਿੰਸਕ ਜਬ ਐਂਚੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਅਦਕ ਦੁਖੀ ਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵੇ ਜ਼ਾਹਰ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁੰਡੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੜਫਦੀ ਹੈ ਮੱਛੀ, ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮਛਿਆਰੇ ਨੇ ਮੱਛੀ ਫੜੀ ਹੈ, ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਲਾਲਚ ਵਸ ਕਰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੜਫ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਣੇ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਵੱਡ ਪਾਰ ਧਨੀ ਮਗ ਜਾਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਮੱਛੀ ਦੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਨੇ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਰੀ ਹੈ ਤੜਫ ਕੇ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕੂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕੂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਛੀਨੈ ਤਿਨੈ ਤਰਾਸ ਉਪਜਾ ਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਦਬਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਰੋਹ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ। ਆਪਣਾ ਡਰ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵਿਖਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੋਕ, ਠੱਗ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਪਕੀ ਸੈਨ ਆਨ ਪੁਨ ਪਰ, ਪਰ ਉਹ ਠੱਗ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਲੁੱਟਦਾ ਪਿਆ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਠੱਗ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਲੁੱਟ ਲਵੇਗਾ ਨਾ ਬੰਦੂਕ ਵਿਖਾ ਕੇ, ਡਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਮਗਰ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਥੋੜੀ ਡਰੇਗਾ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਤੋਂ ਜਾਂ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਘੇਰ ਸਭਨ ਕੋ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਧਰੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਘੇਰ ਲੋ ਭਾਈ, ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੋ ਪੂਰੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ। ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਾਲ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੱਗ ਨੇ ਠੱਗੀ ਤੇ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਲੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੁੱਟਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਐਸੇ ਠੱਗ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਾਢੀ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਹ ਦਰਬ ਅਰ ਆਯੁਧ ਧਰੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ
ਮਾਇਆ ਲੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਾ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਕ ਲਹੈ ਅਦਕ ਦੁਖ ਭਰੈ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋ, ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਠੱਗ, ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਡਾਕੂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮੌਤ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ, ਮਰੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੰਧੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਾਕੂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੇ ਉਦੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਡਾਕੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਲੁੱਟਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਪਜ ਸੰਚੈ ਉਰ ਪਛਤਾਵੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬੜੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਾਹਨਤਾਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਪਜਸ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਹਨਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਅਬ ਤੂੰ ਸ਼ਿਮਾ ਕਰਨ ਭਲਮਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਧੀਰ ਮੱਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਦਿਲੋਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਰੱਖ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਮੀ ਸਹਾਇ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ क्षमा ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਗੁਣ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਗਣ ਵੇਖ ਕੇ, ਗੁਨਾਹ ਵੇਖ ਕੇ, ਪਾਪ ਵੇਖ ਕੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁ ਅਪਮਾਨ ਰੋ ਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਕੇ ਲੋਭ ਦੁਸ਼ਟ ਲਲਚਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਨ ਦੇ ਲੋਭੀ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਮਨੋਜ ਦੁਰਜੋਧਨ ਆਦਿ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬਲ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਮ ਸੀ ਦੁਰਜੋਧਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਧੁੱਪ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਛਤਰ ਫੜ ਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖੜਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਛਾਂ ਰਵੇ। ਇੰਨੇ ਰਾਜੇ ਗੁਲਾਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਵੀ ਕਈ ਕੋਹ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਛਤਰ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਲੱਗੇ ਲੋਭ ਤਿਆਗੀ ਮਿਰਜਾਦ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਮਰਿਆਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਮਰਿਆਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਡਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਭਰੀ ਹੋਈ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਬੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰਾਜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਦੁਰਜੋਧਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ, ਔਰ ਦੁਰਜੋਧਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਮੌਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲੀ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਉਹਦੀ ਰੁਲਦੀ ਰਹੀ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਸਾੜਨ ਫੂਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੋ ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਬ ਆਪੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਦੁਰਜੋਧਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰ। ਲਿਖੈ ਕਥੈ ਨ ਛੁਟੀਐ, ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ।